میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ آپ کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین کی جو پوزیشن ہے آرٹیکل 130 اور اس کی کلاس 7 جو ہے اس کے مطابق گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے، اور ساتھ ہی آئین میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ریفرین کرے، یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے، یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جائے، تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے گورنر کے کل 4 بجے کے اجلاس، طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی بنیاد پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہیں۔ باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ وزارت داخلہ نے رینجرز اور ایف سی کو طلب کر دی ہے۔ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کارکن وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے امن و امان کی صورتحال کو آپ نے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں، تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے۔ رانا صاحب یہ فارمیلٹی کا فرق کرنے میں کر رہے ہیں، کیوں کیا گیا سیدات ہے قوم اس میدان میں رہی؟ نہیں دیکھیں، اس میں کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے، اس کا اسکیڈول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا، اس لیے اگر یہ ٹائم دیا نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی، اور یہ جو سیاسی بحران جو شروع ہو گیا ہے کہ نیا کب تک ختم ہو گیا؟ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے۔ ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پارلیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ شخصیت ہونے کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے اپنی سائن کر کے دیا ہے، تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیز سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفیکیشن ہوگا، اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اگر آئینی تقاضے کو رجسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جائے گا، تو پھر گورنر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں، اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے ایڈوائز بھیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، اور گورنر رول لگ سکتا ہے۔ یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن کر سکتی ہے، تو پھر فورتھ وتھ جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا، وہ ریزولوشن کر سکتی ہے، تو پھر فورتھ وتھ جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا، اور 2 ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزولوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ 6 ماہ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب بتائیں کہ نام کون سے آپ نے کہا ہے کہ وزیر 6 لگ سکتا ہے، وہ انہوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل بے تکی اور آوارہ بات ہے۔ گورنر کے خلاف گورنر کو آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے، تو پھر آرٹیکل 6 کا یا کسی قانون یا آئین کے وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ نام کون کون سے آ رہے ہیں؟ اس بارے میں پی ایم ایل ایس نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ
शहबाज साहब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं और वो जो है वो कायदे इस पे खिलाफ भी हैं। उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला करेगी। राणा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो खत लिखा गया है सदर को, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? अब क्या समझते हैं कि वो क्या गवर्नर को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है वो ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वज़ीर आला का इंतखाब कब तक मुतवक्किल है? जो सियासी देखिए ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में जो है वो टाइम जो है आज ये टाइम कल का पंजाब असेंबली का इजलास, उसकी क्या कानूनी हैसियत है उसको आप देखते हैं? आज सीएम ने कैबिनेट का इजलास बुला लिया है। कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असेंबली तो बरकरार है, असेंबली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असेंबली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब। कल असेंबलियां तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं, उन्होंने ऐलान किया असेंबलियां तोड़ने का, आप असेंबलियां बचाने में लग गए हैं। नहीं तो वो असेंबलियां तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? सर 23 तारीख तो दी उन्होंने। तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, नहीं सुन लेना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 नवंबर को ऐलान किया, उससे अगले दिन तोड़ देता। कल भी आपने 4 बजे तक का टाइम दिया था, आज कब तक नोटिफाई हो जाएगा? अगर भेजती है असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करेगी? नहीं, जो चौधरी परवेज लाई हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामला को देखें तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज लाई आप एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। जी इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज लाई साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक देखिए मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले ड्यूटी कर दिया जाएगा? होना चाहिए। इमरान खान कह रहे हैं कि ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं कि इलेक्शन से फरार इख्तियार की जा रही है, क्या कहेंगे? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझते थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? और कब आ रही है? ये सारी असली हैं। आ कब रही है? और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं। तो वो असली है, अगर ये चाहें
तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। संजीदगी से साहब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीगी रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएँ, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होगा? और इलेक्शन जो है, अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी 4 बजे का था। मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि गवर्नर किसी वक्त भी वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए